اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت فرماتا، اور رب کریم نے انسان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا، اور مسلمان خاص طور پر اسے بڑی عزتوں سے نوازا۔ اور آپ دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل ناحق میں، ایک مسلمان کے قتل ناحق میں پوری دنیا بھی ملوث ہو تو رب کریم فرماتا ہے میں سارے لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کتنی ہے۔ اب یہاں سے ایک خاص طور پر ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں ابن شیبہ، انہوں نے حدیث شریف کی کتاب لکھی مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز والیم 3 پیج نمبر 245 پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو موت کے بعد تکلیف دینا ایسا ہے جیسے اسے زندگی میں تکلیف دی گئی۔ اب یہاں سے تمام چیزیں واضح ہو گئی کہ انتقال کے بعد پوسٹ مارٹم، انتقال کے بعد ہڈیوں کا ڈی این اے، انتقال کے بعد سخت سرد خانے میں ڈالنا، انتقال کے بعد سپرد خاک نہ کرنا، عوام کا انتظار کرنا، یہ سب کا سب جو ہے یہ مسلمان میت کو اذیت پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ ہمارے لوگوں کو جمع کرنے میں، دیکھیں میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا، اور جب انسان کو موت آئے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ موت کے وقت کیا تکلیفیں۔ اور یہی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کیا، اور وہ قول کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مسلمان کی ہڈی کو انتقال کے بعد اس کے جسم کی ہڈی کو تکلیف پہنچانا، توڑنا ایسا ہے جیسے اسے زندگی میں تکلیف پہنچانا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو لوگ ایک ایک قبر میں کئی مردوں کو ڈالتے ہیں، ماموں کی قبر ہے تو بھانجے کو اندر ڈالیں، بہن کی قبر ہے تو دوسری بہن آئے گی، دادی کی قبر ہے تو اس کا بیٹا اندر داخل ہوگا۔ بتائیے یہ کیا کرتے ہیں غور کر؟ یہ معاذ اللہ ساری باقیات ہڈیوں کو توڑ تاڑ کر جو ہے معاذ اللہ چورا بنا کر ایسے کچرے کی طرح جو ہے ہاتھ میں لاتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ میت کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ یہ میت کو اذیت دینا نہیں ہے؟ اور پھر کوئی حدیث نہیں اپنی طرف سے کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ بھئی کہاں لکھا ہے؟ ہمیں بھی بتائے، ہمیں بھی کوئی حدیث کا حوالہ دے۔ ہم تو آپ کے سامنے پوری کتاب اور اس کے جلد کا حوالہ دیتے، آپ ہمیں آ کر بتائیں۔ تو کہا مولانا صاحب فلاں نے کہا تھا، اس سے پوچھو تو کہا اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، ایسے جو ہے ہوا میں باتیں گھماتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ عزیزان گرامی اتنا بڑا ثانیہ ہوا، یقین کیجیے ابھی بھی ہمارا دل روتا ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، آج مبارک رات ہے، آج اس وقت بھی مائیں انتظار کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر آئے گا۔ وہ گل پلازا میں نوکری کے لیے گیا تھا، وہ کام کے لیے، آج بھی اس وقت بھی
उन माहों से पूछिए कि उनकी बड़ी रात आज कैसे गुजरेगी। आप बताइए किस तरह हड्डियों की बेहुरमती की गई, किस तरह जो है माज़अल्लाह। मुझे किसी ने बताया मौलाना साहब जब मलबा उठा रहे थे तो मैंने आंखों से देखा कि गाड़ी जब स्पीड में गई तो मैंने देखा कि मुसलमान की एक हड्डी नीचे गिर रही थी, उसका जिस्म का एक हिस्सा जो है गाड़ी से ऐसे नीचे की तरफ गिरा। आप बताइए कितनी बेहुरमती, कितनी मुसलमान को अजियत और तकलीफ दी गई। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे लोगों ने कई मर्तबा कहा रात 11:30 बजे वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे कहा मौलाना साहब फजर का ऐलान मत करो, आराम से जोहर के बाद लोग जमा हो जाएंगे, मजमा कसीर होगा, तस्वीरें भी आएंगी, माज़अल्लाह ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें जो है मजमा नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, हमारी मैयत को वालदा को इंतकाल के बाद तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना सर्द खाने में रखेंगे ना देर करेंगे, इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद जनाजा करके उन्हें सुपुर्द खाक कर दें। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको ये सही कहता हूँ, ये सुनने वालों ने सुना जिनके पाकीज़ा कान हैं कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद वो पुकार रहा होता है कि जल्दी करो, मुझे मट्टी के सुपुर्द करो, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी अपनी मंजिल की तरफ ले जाओ। ये मैयत जो है ये तकाजा करती है, लेकिन अफसोस हमारे लोग, हाँ अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई बहुत बड़े आलिम दीन है तो उनका तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म सलामत होता है, उनकी तो वैसे ही आंखें जिंदों की तरह चमक रही होती हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आम लोगों की कि जो अजीज़ान गिरामी लोगों को जमा करने के लिए मैयतों को अजियत देते हैं। ये आप देखिए आज रात कब्रिस्तान के अंदर माज़अल्लाह अब तो पिकनिक पॉइंट बना लिया गया, अब जो है 15वीं रात कब्रिस्तान में सिगरेटें भी पीते हैं, शीशा भी पीते हैं और अजीज़ान गिरामी गुटके खा रहे हैं, पान थूकते हैं, हंस भी रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कहे मार रहे हैं, कारोबार की बातें कर रहे हैं। और कहाँ गए थे? अरे हाजिरी देने गए थे कब्रिस्तान में, बड़ा तीर मारा तूने, जो है तू कब्रिस्तान गया, वहां जाकर तूने क्या किया? मुसलमान की कब्रों पर पांव रखकर एक दूसरे ऐसे जो कब्र है मुसलमान की, इस पर ऐसे बगैर किसी अजीज़ान गिरामी घबराहट के ऐसे पांव रखकर आका करीम अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं मेरा ईमान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम अगर किसी कब्र पर लग जाए तो मैं कहता हूं अगर अजाब होता होगा तो कदम मुस्तफा से अल्लाह उसे जन्नत का बाग बना देगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं नहीं, मेरा पांव आग के अंगारे पर रहे, मुझे कबूल है, मोमिन की कब्र पर न रहे कि मोमिन की बेहुरमती है। ये मुसलमान की इज्जत। आप बताइए कि मैं सोया हुआ हूं और मेरे ऊपर कोई पांव रख के जाए, मेरे लिए कितनी बेइज्जती है? बेइज्जती नहीं है? आप बताइए, तो हमारा ईमान नहीं है कि हमारे मुसलमान मोमिनीन कब्र में आराम कर रहे होते और हम पांव रखकर इसके ऊपर से जाएं, कब्रों के ऊपर बैठे? याद रखिएगा ये सब बेहुरमती है। इसी तरह अजीज़ान गिरामी, मोमिन के इंतकाल के बाद जो है बुराई से उसका जिक्र करना, ये भी मुसलमान को तकलीफ देने के जो है वो बराबर है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, वरना तो अजीज़ान गिरामी आप जानते हैं कि यहाँ तो अब ये आलम है कि बयान सुनने के बाद जब लोग घर जाते हैं तो कहते हैं यार ये बस अपनी जबान चलाते रहते हैं, इनका काम अब कुछ भी नहीं रहा, इधर की उधर की बस अपना जो है ये वक्त पूरा करते हैं। यानी क्या मतलब कि बयान सुनकर जब वो जाते हैं तो अमल तो कुचा, क्या होता है तनकीद शुरू हो जाती है, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। याद रखिएगा अजीज़ान गिरामी, अल्लाह गवाह है, मैं उन लोगों को भी जानता हूं कि यहाँ हाथ पांव चूम कर जाते हैं और बाहर गालियां दे रहे होते हैं,
مجھے ان منافقوں کی بھی خبر ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی معاذ اللہ ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم یہاں سے جائیں کچھ سیکھ کر جائیں تو کچھ نہ کریں، اپنے لیے ہی عمل کر لیں، اپنی ذات کے لیے کر لیں، تاکہ وہ اجر و ثواب جو ہے وہ ہمارے کو قیامت کے دن کام آئے، جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔ لیکن مہربانی کر کے گھر جا کر تنقیدیں نہ کیا کرے، اس سے جو ہے آپ کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے۔